हेलो फ्रेंड्स, ओनली पेडागो चैनल को तुम मान को स्वागत। फ्रेंड्स, पूर्व क्लास रे आमे जहां भी पढ़ी थिले एप्रिसिएशन ऑफ विजुअल आर्ट रो जो विजुअल आर्ट रो गुणावधारणा गुडी को पढ़ी थिले से गुडी को होची समस्तंकर आई होप माने अंडरस्टैंडिंग लेवल ठीक ठाक बुझी पारथियो। कारण मु भी प्रथम रो कहिची ए चैप्टर टा होची ब्रॉडर सेंस को जाउची। तो ए चैप्टर रे होची प्रायतः हमें पूर्व सब कुछ जानिचे। ए चैप्टर जहां भी अछि हमें जानिचे, बस ताकू ये खाली गोटे ऑर्गेनाइज वे रे लिखिछि। एति थिला हम पूर्व क्लास रे होची ए सब विषय रे हम आलोचना करथिले। मु तमको कहथिली गोटे भलो जिंसटे देखैबी जोटा कि आमे जते बळे इंस्टीट्यूशन रे पढुथिलु। पास आउट होवा तो मोर मात्र गोटे वर्ष भी हेनी सॉरी। तो सेबे मु गोटे जिंस तयारी थिलु कहथिलु जोटा कि होची देखो एटा तयारी थिलु। मु तुमको कहथिली कोलाज एगुडी को दिया जाए क्लास रे तळे होची इंस्टीट्यूशन रे तमे तळे पढुथबो हम राइट रे दिया जाए जो कोलाज तयारी पय दिया जाए। तमे ओडे होची ओडे प्लेन सरफेस ऊपर मु ओडे प्लेन व्हाइट कपड़ा दे नेतली ता ऊपर होची ए कोलाज टी तयारी थिला। देखो ए जो कोलाज टा तयारी हेची याकू माने ओडे प्लेन रुमाल टे यूज हेची, बस ता ऊपर होची वूल रे तयारी हेची। तो एटा नॉर्मल एटा जदी होची प्रोफेशनल टाइप रो होची करा है थांदा ताहले एटा चारिपटु बंधा है थांदा तापर सीधा है थांदा। बस मु सेमती करनथले हाथ रे धरि कि याको बसी कि ना होची 2-3 घंटा लागथला हाथ रे धरि के तापर पेंसिल ले मार्क करि के बस एमिति ही करिछ। ए साइड रे मु भी मो नाटा होची लिखि देथिल। देखो लेखाइ छै एमके। एटा होची कोलाज। तो मु कहथली कोलाज टा हम तयार थलु कोलाज टा होची एटा होची ए टाइप रो होची हमें कोलाज तयार थली। बुझि परछो तमर भी होची इंस्टीट्यूशन ने एमती दिया जिवो होची डब्ल्यूबी रे कोलाज तयारी पय किबा नॉर्मल रे होची कोलाज तयारी पय दिया जिवो। तो मैं गोटे एग्जांपल टाइप देखिली ए टाइप रो होची तयार थली। तबे हमें हम पाठ पढिबा। तो पूर्व क्लास रे हमें जहां भी पढ़ी थिले विजुअल आर्ट रो जहां भी पढ़ी थिले एतरे कोलाज थिला, मेहंदी थिला, झुट्टी थिला, रंगोली थिला, बहुत किछ थिला। सेतरे भी जाय कि ना बुझिया पय बहुत बहुत जिंस थिला। छोट छोट जिंस गुडी को अछि मु कहिथिली गोटे थोर रीडिंग मारि दबो हे जिवो। तो आज हमें पढ़िबा एप्रिसिएशन ऑफ परफॉर्मिंग एक्ट अभिनय कला रो गुणावधारणा गुडी को कोन कोन आमे देखो आमे तीनोटी पार्ट प्रथम रो पढ़िथिले ना दृश्य कला, अभिनय कला, साहित्य कला। तो से तीनोटी पार्ट ही पढ़ी जिबा। दृश्य कला सरिला एबे अभिनय कला पढ़िबा। आज अभिनय कला सार दबा नेक्स्ट क्लास रे साहित्य कला सरि जिवो। आ या पर गोटे क्लास रे हे जिवो। तो अभिनय कहले तमे कोन बुझुछो? प्रथम कथा एक्टिंग करूछन्ती के गोटे जणे भलो अभिनय कला, जणे अभिनेता भलो अभिनय करूछन्ती, गोटे भलो एक्टर भलो एक्टिंग करूछन्ती। ए जो से एक्टिंग ता करूछन्ती से निहाती बाबरे किछ गोटे कैरेक्टर प्ले करथबा ना नाही? निहाती बाबरे से निहाती बाबरे बैकग्राउंड रे म्यूजिक चलथिबा ना नाही? निहाती बाबरे चलथिबो। से किछ गोटे कहूथिबे अवेयरनेस क्रिएट करथै पारंती किबा निजर एंटरटेनमेंट अन्य जो दर्शकंकर एंटरटेनमेंट करथै पारंती। एगुडी को अभिनय एहा दृश्य कला भली नुहे। दृश्य कला रे मु कोन कहितली हमर ज्ञानेन ए जो स्पर्शेंद्र आउ दर्शनेंद्र ए दीटा काम करछि। अभिनय कलाटा होछि कोन कहलो सामना दर्शक ऊपर होछि से निर्भर करूछि। दर्शक माने जो वक्ता नुहे तो ठीक कहि जे अभिनेता से एमिति को टाइप रो होछि अभिनयटा करिवो जे सामना रे जे दर्शक बसछथि तांको मन को जेमति छुई जिवो। बिना माने बिना कथाबार्ता रे बिना टॉकिंग रे दी जण परस्पर परस्परक भाषा बुझी पारछु। सामना वाला जे दर्शक से सामना जे अभिनय कर तांको भाषा से बुझी पारिबो जे से ए जगह रे कोन कहिबा को चाहउचंती, से ए जगह रे कोन परफॉर्म करूछंती। बस ए सब जिंस भितर अछि से गुडी को हमें पढिबा। आगु को पढी पढी गले बहुत बहुत जिंस आसीबो। यादरे गोटे जिंस मन रखिथाओ ए चैप्टर टा बस गोटी थरो रीडिंग करिवो। बस क्लास देखिदेलो, क्लास सरिला, बुझी गलो, गोटे थरो रीडिंग करिवो।
जम्मा दरकार नहीं एग्जाम टाइम रे आराम रे लिखि परियो एथे जहा अछि ए चैप्टर किछि नहीं पूरा माने कोन कहलो एथिरे सेमति किछि जिंस देइनी जोटा को तमरो पूरा अंडरस्टैंडिंग सहित ताको मने रखियो पड़ू एथिरे बास तमे गोटे स्टोरी टाइप रो रीडिंग गोटे थर करि दबो निहाती भाबर से मन रहि जो तबे चलो हम क्लास में आरंभ करिबा प्रथम देला से अभिनय कलार गुणावधारणा एप्रिसिएशन ऑफ परफॉर्मिंग एक्ट से कहले शिशुर बाहर दुनिया एक छबिल दुनिया देख तुम गोटे जिनस ए जगह मार्क करथिबो ए सब जिनस जो पढ़ा होचे मार्क करथुबो से जो भी कांसेप्ट गोटे आरंभ करूचे से दृश्य कला हो साहित्य कला अभिनय कला हो पूर्वर गोटे पैराग्राफ से एमिति दउची जो गुडी को पूरा साहित्यिक भाषा रे थिबो ब्रॉडर सेंस को बुझौथिबो टॉपिक रिलेटेड थिबो पढ़िबा को मते बहुत आनंद लागुथुबो एइटा ही होची मैजिक जदि तमे एग्जाम खाता रे भी एमिति करि पारिलो एमिति लेखि पारिलो देन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर सेति कारण जो जे होची तमरो इवैल्यूएशन करचंदी जे इवैल्यूएटर अछंदी तांको मन को छुईला बळी किछि जिंस थिबा दरकार जेमिति से निजे होची हृदयंगम करिवे ने से निजे फील करिवे जे जी भी खाताटी लेखिजी जो स्टूडेंट जण को खाता रे लेखिजी से किछि भी नॉलेज रखिजी एहा नु जे ता पाखे नॉलेज नाही मन इच्छा लिखि देछि ना एमिति ऑर्गेनाइज वे रे एमिति वर्ड यूज करिकि एमिति सीक्वेंस ऑर्डर रे लिखिबो जेमिति प्रथम पैराग्राफ ता ही पूरा मन छुई जाउतो ता बेले मु या कहूनी जे प्रथम पैराग्राफ ता भलो लिखिबो द्वितीय आडो लास्ट आडी पूरा जा अ आ हरसे देके जा लिखा होता आसीबो से नुहे सेमिति हुएनी सब पढिबे किंतु जणको माने हार्ट को टच कला वाली किछि जिंस लिखाइतबा दरकार एटा हम कहछि से एंटायर होल पूरा क्वेश्चन रो आंसर दबो बुझि परछो से किंतु प्रथम पैराग्राफ एमिति दबो तुम पढिबा को इंटरेस्ट होतो आगु आगु कोन कोन अछि आमे देखिबा आमे कहबा जे क्वेश्चन आंसर राइटिंग केमति करा जाय सेला अभिनय कलार गुणावधारणा सेला शिशुर बाहर दुनिया को छबिल दुनिया निहाती भाबरे से तार रूप लावण्य को आकृति रेखा रंग माध्यम प्रकाश करने प्रचेषा करे अनुरूप भाव सृष्टि आरंभ मनुष्य तार अंतर्निहित भाव को तार शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग और स्वर द्वारा प्रकाश करिछि क्रमे गीत नृत्य अभिनय रूप धारण करिछि धीरे 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 आम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो क्रोनोलॉजिकल चेंजेस गुडा है धीरे धीरे कथा कहवा आरंभ कला धीरे धीरे वाद्य नृत्य गीत ये सब धीरे धीरे गोटे ऑर्गेनाइज वे रे वर्तमान आमर सेटा नृत्य संगीत अभिनय एगुड़ा चलुछि बुझिपार पूर्वर पूरा आज पर्यंत मनुष्य शरीर नवरस द्वारा समृद्ध मु आगुरु कहितली मनुष्य शरीर रे 9टी रस अछि नवरस सेगुडे कहबा एथिरे देख ए नवरस को मने रखिबो जेमिति हेले मने रखिया पड़िबो मनुष्य शरीर नवरस द्वारा समृद्ध एथिरे हास्य श्रृंगार वीर भयानक करुण अद्भुत रौद्र विभत्स शांत परि 9 प्रकार भाव रस होइछ देख तमे आकु मने रखिबो केमिति तमे गोटे काम करिवो याकु दुई दुईटी भाग कर दबो हास्य श्रृंगार वीर भयानक करुण अद्भुत रौद्र विभत्स और शांत चला हास्य श्रृंगार वीर भयानक जड़े वीर अच्छी तो भयटा ता अपोजिट टाइप रो लागुच ना वीर भयानक करुण अद्भुत करुण माने कोन जो दया क्षमा एगुडा करुणटा रहउची अद्भुत गोटे जिंस सेटा माने तमे गोटे इमेजिनेशन पावर तमरो यूज करो जेमति इमेजिन करो मु गोटे स्टोरी टी को मने रखुची बुझी परलो तो ताहेल को हबो ना करुण अद्भुत रौद्र विभत्स रौद्र माने कोन राग विभत्स माने कुछ गोटे घटनाटे शांत मन रहिला करैला ना हास्य श्रृंगार वीर भयानक करुण अद्भुत रौद्र रौद्र विभत्स और शांत ये होची 9टी रस नव रस
ଏଇ 9ଟି ରସକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପକଉଛି ନବରସ। ଏହା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୁଝା ଯାଇପାରେ। ଏଟା ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ବୁଝା। କଳାକାର ଏହାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଦର୍ଶକ ଏହାକୁ ଏହି ରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରେ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଏଇ ନବରସ ମାଧ୍ୟମରେ କଳାକାର ତାର ଆର୍ଟ ଟିକୁ ପରଫର୍ମ କରେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଏହାକୁ ଏଇ ନବରସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କଳା ହିଁ ଅଭିନୟ କଳା। ତାହେଲେ ଅଭିନୟ କଳା କଣ? ଅର୍ଥାତ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା କଳା ହିଁ ଅଭିନୟ କଳା। ଏବେ ବଢିଆ ଅଭିନୟ କଳାର ଅର୍ଥ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର୍ଥ ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିନୟ କଳା କଣ କଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ପରି ଅଭିନୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଧାଡିଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ। ଏହାକୁ ମାନେ ଏଇ ଧାଡିଟା ବୋଲି ଏଠି ଦେଲା କଣ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କଳା ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ପରେ ଅଭିନୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ କଳା ପରେ ଥିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କଳା ପରେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଛି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଲେଖିପାରିବ। ଏହାକୁ ଦେଖି ହୁଏ, ଶୁଣି ହୁଏ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୁଏ। ଏଇ ଦୁଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ। ଅଭିନୟ କଳା କଣ? ଦେଖି ହୁଏ, ଶୁଣି ହୁଏ, ଉପଲବ୍ଧି କରି ହୁଏ। ମାନେ ତମେ ହଉଛି ଦେଖିପାରିବ, ତାକୁ ଶୁଣି ପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏହି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳାକାର ଅଭିନୟ ତଥା ସ୍ୱର, ଲୟ, ତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କଳା ଉଭୟ ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି କଣ ଯାଇଥିଲା? ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏଠି କଣ ଗଲା? ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ମାନେ ଅଭିନୟ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ରହିଲା? ଅଭିନୟ ବା ଗୀତ ଗାୟନ ବା ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଏହା ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହଉଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମେ ପ୍ଲେ କରୁଛ, ଅଭିନୟରେ କଣ କରୁଛ? ତମେ ତମ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛ କି ନା? ତମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଅଛ, ତମକୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ତମେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ। ତେବେ ତମେ ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମେ ପ୍ଲେ କରୁଛ, ସେଟା ତମ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କି? ତମ ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପ୍ଲେ କରୁଛ। ତା ମାନେ କଣ? ତମେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପର ହବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ରଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ଭିତରେ ବି ଇନବିଲ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ? ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମନେକର ଯୋଉ ବି କାର୍ଟୁନ ଦେଖୁଥିବେ, ମନେକର ଗୋଟେ ଭଲ ହଉଛି ମାନେ ଆନିମେଟେଡ କାର୍ଟୁନ ର ଅଛି ଗୋଟେ ଆନିମେସନଟା, ତା ନାଁଟା ବୋଧେ ନାରୁଟୋ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭଳି ସିଏ ଯେମିତି ବିହେଭ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ହଉଛି ମାନେ ତାର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ସେ ଯେମିତି ଆକ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଯେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛି, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣଟିକୁ ଇନବିଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟିଟା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ହଉଛି ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ପସିବଲ? ଏଇଟା ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲା। ସେ ପରଫର୍ମ କଲା, ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଯଦି ସେଇଟା ସେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ବଳିଷ୍ଠ କେମିତି ହଉଛି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବିକାଶମୁଖୀ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମାନେ ଥାନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଏଇଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛୁ FC2 ରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରାଇବା ଅଭିନୟ କଳାର ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଲା ଅଭିନୟ କଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଏଠି କଣ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ? ଅଭିନୟ କଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂକୋଚର ଅବସାନ ଘଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ କରାଏ। ଅଭିନୟ ଯେତେ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ମନେକର ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଜ ଫିୟର ଥାଏ। ଷ୍ଟେଜ ଫିୟର ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଧୀରେ 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 ପିଲା ପାଖରେ ଦୂର ହେଇଯିବ, ତା ଦେଖିବ ତା ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ବହୁତ ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ସାରା, ବହୁତ ମାନେ ତାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ସେ ୟୁଜ କରିପାରିବ ସେ ଜାଗାରେ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ନା ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ସଂକୋଚ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ନର୍ଭସନେସ ଟା ଅଛି, ପିଲା ଭିତରେ ଯୋଉ ସାଇନେସ ଟା ଅଛି, ମାନେ ସେଗୁଡିକ କଣ ମାନେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ପିଲାଟି, ସେ ଯଦି ଅଭିନୟ କଳା ହଉଛି ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା ଶିଖେଇବା, ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଟାଣିବା। ମାନେ ସାମ୍ନାରେ 100 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ 100 ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହୁଛି, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଆଡିକି ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି? ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ପିଲା ଯାହା ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ।
କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ନଥାଏ ଯେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର କହିଦେବେ, ସେ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଉଛି ଆସିନଥାଏ ସହଜରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତି, ତାହା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ, ଆତ୍ମବ୍ୟକ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲାଇନ ପଳେଇଲା, ହଉ ଏମିତି ହିଁ ପଢିଦବା, ଅଧାରୁ କାହିଁ ଛାଡିବା। ତାପରେ ଅଭିନୟ କଳା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱତଃ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କଣ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି ଅଭିନୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମାନେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକିନା କାମ କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ଅଭିନୟ କଳା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏକତା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ରହିଥାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅଭିନୟ ମାନେ 10 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟି ଅଛି, ତ ୟୁନିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ କଣ କହିଲେ ସେ ନା ଅଭିନୟ କଳା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଭାବଗତ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ମାନେ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ୟୁନିକନେସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭିନୟ କଣ କରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଣେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସେ ଯେମିତି ଏକତା ହେଇପାରନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ଅଭିନୟ କଳା ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା। ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଲା ବେଳେ ସେହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ସେ କହିଲା ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇମିଟେଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେ ଏମିତି ମାନେ ରାମ ମନେକର ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଲାଇଟ ର ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ମାନେ ଆଜି କଟିଗଲା, ଲାଇନ ଆସିଲା, ଦେଖିଲ କହୁକୁ ଆସିଲା। ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଜଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି, ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିକି ସେ ଯେମିତି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମ, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସେ ସେଇଭଳି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅନୁକରଣ ସେ କରୁଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟିକୁ। ରାମାୟଣ ଦେଖି ଦେଖି ତାକୁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ ଦିନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଲା ରାମାୟଣ ଆମେ କରିବା, ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଣକୁ ମିଳିଛି, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଯାହା ଯାହା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମିଳିଛି, ରାମଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ହନୁମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଯାହା ମିଳିଛି, ସେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଦେଖିଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁକରଣ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଇମିଟେଟ କରିକିନା ସେ ନିଜେ ହଉଛି କଣ ନା ପରଫର୍ମ କଲା ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ କଳାରେ ସେହି ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆବେଗୀୟ ବିକାଶ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସେ। ମାନେ ସେ ପରଫର୍ମ କଲା ବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜର ଆବେଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଏହି କଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କରେ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଅଭିନୟ କଳାର ବିଭାଗ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, କଣ କଣ ବିଭାଗ ଅଛି ଅଭିନୟ କଳାର? ଅଭିନୟ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ନାଟକ ଆଦି ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସେ। 3ଟି ବିଭାଗ ଆସେ ଅଭିନୟ କଳା, ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ। ଏଇ 3ଟି ଯାକ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ? ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲେ ନାଟକ ହଉଛି, ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି, ଅଭିନୟ ମାନେ ନାଟକ ମାନେ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ। ଏଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି ହେଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ର ରହିଛି। ଏଗୁଡିକ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ କଳାକାର ବିମୋହିତ ହୋଇ ପରିବେଷିତ କରେ। କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରେ ସେ କଣ କେବେ ଭାବୁଥାଏ ମୋ ଘର କେମିତି ଥିଲା, ଘର କଥା ମୁଁ ଗଲେ ଏହା କରିବି ନା, ସେ ଗୋଟେ ବିମୋହିତ। ବିମୋହିତ ଅର୍ଥ କଣ? ସେଇ ଜିନିଷରେ ହଜିଯାଏ। ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ବେଳେ, ନାଟକ ବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ସେ ମଜିଯାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରସର ଅବଧାରଣ କରେ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ତା ଦେହରୁ ତ ମୁଁ ନିଜେ ହଉଛି କିଛି ରସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନଚେତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ରସ ତା ଦେହରୁ ହଉଛି ଆହରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ହଉଛି ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଛି ସେଇ ତାହା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ ସେହିପରି ଶ୍ରୋତା ବା ଦର୍ଶକ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରସର ଅବଧାରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାଟ୍ୟକାର, ଅଭିନେତା ଓ ଦର୍ଶକ ଗୋଟିଏ ରସ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ଯୋଉ ରସ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ନାଟ୍ୟକାର ବା ଅଭିନେତା ବା ଆକ୍ଟର ସେଇ ରସ ହିଁ ଯାଇକିନା ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ନାଁ ଟା ମନେ ରଖିବ, ଭରତ ମୁନି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ମତରେ ଏହାକୁ ରସ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭରତ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର,
ପାରମ୍ପରିକ ନାଟ୍ୟକାର ଜନକ ଭରତ ମୁନି ହେଲା। ଭରତ ମୁନି ହଉଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟ ରଚୟିତା ପୁରା ବରିଷ୍ଠ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କଳା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଲା। ସଙ୍ଗୀତ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ସଙ୍ଗୀତ କଣ। ଶାସ୍ତ୍ରକାରଙ୍କ ମତରେ ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି କଳା ସମାହାରକୁ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ତିନୋଟି ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ନାଟ୍ୟ ମାନେ ବାଦ୍ୟ, এই ତିନିଟାକୁ ସମିଶିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୀତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୀତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ଗୀତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାଦ୍ୟ ଗତି କରେ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଭାବନାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନା ନାହିଁ, ଯେ ଜଣେ ନାଚୁଛି ସେ କଣ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି, ଗୀତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେ କହୁଛି, ଗୀତଟା ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ କହୁଛି, ନାଟ୍ୟକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ପରଫର୍ମ କରୁଛି। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସେଇ ଗୀତ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଲିରିକ୍ସ ଯାହା ଅଛି, ଲିରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ ହଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ବାଜୁଛି ନା ନାଇଁ, ଲିରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ନା ତମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଲିରିକ୍ସ ଗୋଟେ କହୁଛି, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ତାର ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେମିତି କିଛି ହଉଛି କି ନା। ତ ଫଲୋ କରୁଛି କିଏ କାହାକୁ ନା ସଙ୍ଗ କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଗୁଡା ଫଲୋ କରୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟି ସଙ୍ଗ ର ଥିମ୍ କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତାମାନେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କିଏ ସଙ୍ଗ, ବୁଝିଗଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୀତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ ଗୀତକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାଦ୍ୟ ଗତି କରେ, ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗତି କରେ। ବାଦ୍ୟ ବାଦନର ସଂଯୋଗରେ ଗୀତ ଅଧିକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ବାଜିବ ତମେ ଏଗୁଡାକ ଫିଲ୍ କରିଛ, ଏଗୁଡିକ ବୁଝିବା ବି କିଛି ବହୁତ ଫିଲ୍ କରିଛ। ତମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଛ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଡ କରିଦେଲି, କୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ? ଖାଲି ଯୋଉଟା ଗାଉଛ ନା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଡ ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଗାଉଛ? ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଡ ହେଲା ପରେ ଗୀତଟି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ନା? ଆରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୁଟଟା ବାଜୁଛି, ବଇଁଶୀ ବାଜୁଛି, ତ ବଇଁଶୀଟା ବାଜିଛି, ଜଣେ ଗୀତ ଗାଉଛି, ମ୍ୟାଚ କରୁଛି, ତାର ହଉଛି ଲିରିକ୍ସ କୁ ଫ୍ଲୁଟଟା ମ୍ୟାଚ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ତା ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେ ଖାଲି ଗାଉଛି, କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବାଜୁ ନାହିଁ, ୟୁଜ ହଉନାହିଁ, ତା ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ କାରଣ ତାଜେଶ୍ୱର ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ୟୁଜ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାସ୍ ସେ ସେଇ କଥା ଏଇଠି କହୁଛି। ବହୁ ଦିନ ଧରି ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ଧର୍ମରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟକୁ ଏକ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରାହେଲା ନା ନୃତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟକୁ ଏକକ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତରେ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ବୁଝିଲ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦିଆହେଲା, ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ମାନେ ଗୀତ ଆଉ ବାଦ୍ୟ। ସଙ୍ଗୀତ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଉତ୍ତର ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ହିଁ ତିନି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ତମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ପାଇବ। ଏଇ ଟାଇପର ମନେ ରଖିବ ସବୁ ତମ। ଗୋଟେ ହେଲା ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ୟା ଭିତରେ ଫରକ, ଯୋଉ ଫରକଟା ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସଟା ଅଛି ୟା ଭିତରେ, ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଦବ। ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ କଣ, ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କଣ, ଗୋଟେ ଧାଡିରେ ତମେ ମନେ ରଖିଦବ। ସେ କହିଲା ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଆଳାପ ଆଦି ଗାୟନ କ୍ରିୟା ତଥା ବ୍ୟାକରଣ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳିତ ତାକୁ ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ କଣ? ମାର୍ଗ ଅର୍ଥ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ବୁଝ, କିଛି ନାହିଁ। ମାର୍ଗ ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ୱେ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱେରେ ଯିବି ତ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯିବି, ନିହାତି ଭାବରେ। ରାସ୍ତା ଧାଡି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଧାଡିରେ ଯିବି ତ ମୁଁ ଡିସିପ୍ଲିନରେ ଯିବି, ମୁଁ ରୁଲସ ଗୁଡିକ ଫଲୋ କରିବି, ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଧାଡିରେ ଯଦି ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତର ଯୋଉ ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କଣ ନା ଆଳାପ ଥିବ, ତାର ବିଧିବିଧାନ ଥିବ, ଅନୁଶାସନ ଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବ, ମାନେ ସେ ସବୁ ରୁଲ ଫଲୋ କରି, ତାର ସ୍କେଲ ଥିବ, କୋଉ ସ୍କେଲରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କେମିତି ଗାଇବେ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ତମର ସବୁ ରୁଲସ ଫଲୋ ହଉଥିବ, ମାନେ ସଙ୍ଗୀତଟି ଯେମିତି ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଟିଭି ଗୁଡାକରେ ପରଫରମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ। ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କଣ ନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଳାପ ଆଦି ନ କରି ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱ ରାଗ ବଳରେ ସାଧାରଣ ଯାହା ଗାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମେ ତା ଲିରିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିକି
ତମେ କଣ ନା ଗୀତଟିକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ତମେ ଅଲଗା ୱେରେ ଗାଇବ, ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ପର୍ସନାଲ ୱେ ଗୋଟେ କାଢିବ, ନିଜ ୱେରେ ଗାଇବ, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନଥିବ, କେହି ତମକୁ ମାନେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଥରୁମ ସିଙ୍ଗର, ବୁଝିପାରିଲ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ବାଥରୁମ ସିଙ୍ଗର, ମାନେ ବାଥରୁମ ସିଙ୍ଗର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ ନୁହେଁ। ବାଥରୁମ ସିଙ୍ଗର କହିବାର କାରଣ ଦେଖିବ ଯାହାର ଯାହା ବି ଭଏସ ହେଇଥିବ, ମୋର ତ ପୁରା ମାନେ କର୍କଶ ଭଏସ, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯାହାର ଯାହା ବି ଭଏସ ହେଇଥିବ, ଭଏସ ଟା ବାଥରୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଇକୋ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯୋଉଟା କଣ ଇକୋ ଟିକେ ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ନା ତମ ମ୍ୟୁଜିକ ଟା କଣ ଯୋଉ ଗୀତଟି ସେ ଭଲ ଶୁଣାଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବାଥରୁମ ସିଙ୍ଗର କୁହନ୍ତି। ବାସ୍ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଦେଶୀ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାହେଲା, ଏଥିରେ କଣ ତମେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗାଇବ, ସେମ ଗୀତ ହବ କିନ୍ତୁ ତମେ ହଉଛି ସେମ ଗୀତ ହଉ କିମ୍ବା ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗୀତ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲିରିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସ୍କେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ। ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ୱେରେ, ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ହଉଛି ତମର ଓନ୍ ୱେରେ। ଦିଟାକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଲ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମାର୍ଗ ସଙ୍ଗୀତ, ଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଦିଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିଗଲ। ତାହେଲେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, କେତେଟା ମୌଳିକ, ସେଗୁଡିକ ହେଲା ନାଦ, ସ୍ୱର, ସପ୍ତକ। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ୟା ଦେହରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ନାଦ, ସ୍ୱର, ସପ୍ତକରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଳେ ମାନେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଦ କଣ ମୁଁ କହିବି, ଏ ଯୋଉ ନାଦ, ସ୍ୱର, ସପ୍ତକ, ଏଇ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ନାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇছে ବହିରେ, ତାକୁ 3-4 ଥର ପଢିବ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ୟା ଦେହରୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛି, ଯୋଉଗୁଡା ପକଉଛି ମୁଁ କହି ଯାଉଛି, କ୍ଲାସ ଅନୁସାରେ କହି ଯୋଉଗୁଡାକ ପକଉଛି ସେଗୁଡାକ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ସିଏ କହିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଧ୍ୱନାତ୍ମକ କଳା, ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୱନାତ୍ମକ କଳା, କିଏ ମନା କଲା? ଏଇ ଧ୍ୱନିକୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଭାଷାରେ ନାଦ କୁହାଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନିକୁ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡଟିକୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଭାଷାରେ ନାଦ କୁହାଯାଏ। ନାଦ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏ ଧାଡି ଗୁଡାକ, ନାଦ ହଉଛି କଣ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଏହା ହଉଛି ଗୀତର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ, ଯୋଉ ଗୀତ ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ, ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ, କାହାକୁ ବୁଝୁଛେ, What is the soul of constitution? ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କଣ, କିଏ ସମ୍ବିଧାନର, କିଏ ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କିଏ? ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା କହିଲେ ଆମେ ତାର ପ୍ରିୟମ୍ବଲକୁ ବୁଝଉଛୁ, ମାନେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବନାକୁ, ପ୍ରସ୍ତାବନା ଦେଖିନ, ୱି ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବନାଟି। ଏଇଟା କଣ ବହି ଗୁଡାକରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ପେଜ ଉଲ୍ଟେଇଲା ପରେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତାବନା, ଯୋଉ ଆମେ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଏଇଟା ଯେମିତି ସମ୍ବିଧାନର ଆତ୍ମା ସେଇଟା, ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତର ଆତ୍ମା ହଉଛି ତାର ନାଦ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏଥର ନାଦ 2ଟି ଅକ୍ଷର, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ଏହା ହଉଛି ଗୀତର ଆତ୍ମା। ନାଦ 2ଟି ଅକ୍ଷର ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି, ନାଦ 2ଟା ଅକ୍ଷର, ଏହା ଏକ ସଙ୍ଗୀତାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷ୍ୟ। ନା ଅକ୍ଷର କଣ, ନ ଅକ୍ଷର ବାୟୁକୁ ଓ ଦ ଅକ୍ଷର ଅଗ୍ନିକୁ ବୁଝାଏ, ନା ଦ, ନଟା କଣ ବାୟୁକୁ, ଦଟା ଅଗ୍ନିକୁ। ଦେଖ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ, ଆମର ଦିଗ କେତୋଟି ଅଛି, କି କହିପାରିବ, ଆମର ଦିଗ ଡାଇମେନସନ କେତୋଟି ଅଛି? ଜେନେରାଲି 4ଟା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, କିନ୍ତୁ 10ଟି ଦିଗ। 10ଟି ଦିଗ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ମନେ ରଖିଛ, ଐଶାନ, ଅଗ୍ନି, ନୈଋତ, ବାୟୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଆଉ 6ଟା, ଐଶାନ, ଅଗ୍ନି, ନୈଋତ, ବାୟୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ମନେ ରହିଲା 10ଟା ଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ଐଶାନ, ଅଗ୍ନି, ନୈଋତ, ବାୟୁ, ଅର୍ଦ୍ଧ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 10ଟି ଦିଗ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଏଇ ଯୋଉ 9 ଅକ୍ଷରରୁ କଣ ହେଲା ମନେ ରଖିଥାଅ, 9 ପରେ 9 ମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ନୈଋତ ବାୟୁ, ମାନେ 9ଟା ବାୟୁ। ଦଟେ କଣ, ଦ ଅର୍ଥ ଦଗ୍ଧ ହେବା, ଦରେ ଆମେ କଣ କରୁ, ଦଗ୍ଧ ହେବା, ଦଗ୍ଧ କୋଉଥିରେ ହେବୁ, ଅଗ୍ନିରେ, ଦରେ ଅଗ୍ନି, ସଟକଟ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖୁଥାଅ। 9 ଆଉ ଦ, 9ରେ ହଉଛି ବାୟୁ, ଦରେ ହଉଛି
ବିନାଶ ଅଗ୍ନି। ପ୍ରାଚୀନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ମାନେ ବାୟୁ ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗରେ ଜାତ ଧ୍ୱନିକୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ଭାଷାରେ ନାଦ କହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଏ ଭିତରେ ଅଛି। ସ୍ୱର, ସ୍ୱରରେ କଣ ତାହେଲେ ଆସିବ, ଆଜୁମ କରିପାରୁଥିବ, ସାରେ ଗାମା ପା ଧା ନି ସପ୍ତ। ସେ କଣ କହିଲା, ଦେଖ ସଙ୍ଗୀତରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ନାଦ ମଧ୍ୟରେ 22ଟି ନାଦକୁ ଶ୍ରୁତି ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଧାଡି ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ମୁଁ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଢିବ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକଉଛି। ସଙ୍ଗୀତରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ନାଦ ମଧ୍ୟରେ 22ଟି ନାଦକୁ ଶ୍ରୁତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ନାଦ ଅଛି। ଦେଖ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ନାଦ ଗୁଡିକ ନାହିଁ କେମିତି କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନେଚରରୁ କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ। ଏ ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ନାଦ ତାହେଲେ ଅଛି, ନେଚରରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଅସଂଖ୍ୟ ନାଦ ଭିତରୁ ସେ 22ଟାକୁ ଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏକକାଳୀନ ଏହି 22ଟି ଶ୍ରୁତିକୁ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏକକାଳୀନ ସମ୍ଭବ କି 22ଟା ଶ୍ରୁତିକୁ ଦେଖିନା 22ଟା ଯୋଉ ନାଦକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ 7ଟି ଭାଗରେ 7ଟିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଏହି 22ଟି ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ରଞ୍ଜକତା ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କେବଳ 7ଟି ଶ୍ରୁତିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ 7ଟି ଶ୍ରୁତିକୁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଏଇ 7ଟି ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥ କଣ, ଶୁଣିବା। ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ଜିନିଷ ତମେ ଶୁଣୁଛ ତାକୁ ସ୍ୱର କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ କୋଉ ସ୍ୱରରେ ବୋଲିଲ, ସାରେ ଗାମା ପାଧାନୀ ର ଯୋଉ କିନା ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ମେ ବି ଏଟା ହେଇଥାଇପାରେ କାରଣ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇନି, ସାରେ ଗାମା ପାଧାନୀ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସାରେ ଗାମା ପାଧାନୀକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରରେ କହୁଥିବେ ହେଲା। ଏଇ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ଗୁଡିକ ହେଲା ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି ହେଲା। ଏଗୁଡିକ ମନେ ରଖ, ଏଗୁଡିକ କଣ, ଏଗୁଡିକ କୋଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କଠୁ ଆସିଛି, এইটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। সারে কଣ না ଷଡଜ, ରୁରେ ଋଷଭ, ଗରେ ଗାନ୍ଧାର, ମରେ ମଧ୍ୟମ, ପରେ ପଞ୍ଚମ, ଧାରେ ଧୌବତ, ନିରେ ନିଷାଦ। ମନେ ରହିଲା, ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। ଷଡଜ, ସରେ ଷଡଜ, ରରେ ଋଷଭ, ଗରେ କଣ ଗାନ୍ଧାର, ମାରେ ମଧ୍ୟମ, ପରେ ପଞ୍ଚମ, ସାରେ ଗା ମା ପା, ପାରେ ପାରେ କଣ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଗଲା, ଧରେ ଧୌବତ, ନିରେ ନିଷାଦ। 7ଟି ମନେ ରହିଲା, ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। এই হচ্ছে 7ଟି। ଏଗୁଡିକ ଦେଖ ଆମେ ସେବେ ପଢିଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଆମର ମନେ ଅଛି। ତାମାନେ ପଢିଛୁ କେମିତି ପୁରା ଫିଲ୍ କରି କରି ପଢିବ, ତାହେଲେ ସାରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। ତାପରେ ଏଗୁଡିକ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଦେଖ, ଏହି 7ଟି ସ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଧ୍ୱନି ରାବରୁ ଆସି ମତ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ମତ ଅନୁସାରେ ସା ସ୍ୱର ମୟୂର, ରୁ ସୁର ଋଷଭ ବାରେ ସ୍ୱର ଚାତକ, ବା ଯୋଉ ଋଷଭ ସେଟା ହଉଛି କଣ ଚାତକଠୁ ଆସିଛି। ଗାନ୍ଧାରଟା ସ୍ୱର ଛାଗ, ମାନେ ଯୋଉ ମୃଗ ଟାଇପ ର। ମଧ୍ୟମ ବା ମା ଟା କଞ୍ଚ, ମାନେ ଯୋଉ କଇଁଚ। ପଞ୍ଚମଟା କୋକିଳରୁ ଆସିଛି, ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ୱାର୍ଡ ପୁରା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଡେଲି ଲାଇଫରେ ୟୁଜ କଲେ ପୁରା ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଛି, ମାନେ କଣ କୋକିଳ, କୋକିଳଙ୍କ ଭଳି। ଧୌବତ ଧଧୁର ବା ନିଷାଦ, ନିଷାଦଟା ହଉଛି କଣ ନା ହସ୍ତି। ଧତୁର ଗୋଟେ ପଶୁ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୁଁ କହିପାରୁନି। ସ୍ୱର ତାପରେ ହଉଛି ହସ୍ତି ସ୍ୱର, କଣ ନା ନିଷାଦଟା ହଉଛି ହସ୍ତି, ହାତୀ ସ୍ୱରରୁ ରାବରୁ ଆନିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଋଷଭ ଓ ଧୌବତ ସ୍ୱର ଯଥାକ୍ରମେ ବୃଷଭ ଅଶ୍ୱର ଧ୍ୱନିରୁ ଆସିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ୱରଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ, ଭାରତରେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି? ତାକୁ ସେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଗୁଡିକ କଣ, ନିହାତି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍ଗୀତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକଟା ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ନା, ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥରେ ଅଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ହିନ୍ଦୀ ବେଶୀ କୋଉଠି କୁହାଯାଉଛି, ସାଉଥରେ, ନର୍ଥରେ। ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତର ନର୍ଥ, ତାକୁ ଦି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ତଳକୁ ହଉଛି ଯୋଉ ଡେକାନ ପ୍ଲେଟୁ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ସାଉଥ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୁ ଯୋଉଟା ହଉଛି ନର୍ଦର୍ନ ପ୍ଲେନ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଉତ୍ତର, ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ। ସେଇଠି ସେ କଣ କହିଲା
ନା ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଧାରା। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ବିରାଟ ଇତିହାସ ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳେ। ଏହାର ପ୍ରାମାଣିକଟା କଣ ନା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ମିଳେ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା। ଏହା ଭାରତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ମୁନି, ଦେଖ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ତଥା ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। ଭରତ ମୁନି, ଏଇ ନାଁଟି ମନେ ରଖ। ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କଣ କହିଲି? ଦିଟା ଭାଗରେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ବା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡିଶାର ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ସଙ୍ଗୀତ। ଓଡିଶୀଟା କଣ? ଓଡିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡା ମନେ ରଖିବ, କୋଉ ଷ୍ଟେଟରେ କୋଉ ସଙ୍ଗୀତ। ଓଡିଶୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ତ୍ରିବିଧ ରୂପ ଯଥା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ, ଓଡିଶୀ। ଓଡିଶୀଟା ଅଲଗା ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଆମେ ଓଡିଶାର ରହୁଛୁ, ଓଡିଶୀ ବିଷୟରେ ତ ନିହାତି ପଢିବା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରାକୁ ସାଧାରଣତଃ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା। ଅମୀର ଖୁସରୁ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ପୁରୋଧା। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ପୁରୋଧା କିଏ? ଅମୀର ଖୁସରୁ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅମୀର ଖୁସରୁ। ନାଁ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୁଳନୀୟ। ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ମାନେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ କିଏ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଖିଲଜି ବଂଶର, ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରୁଲର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ମହାନ ଗାୟକ ତାନସେନ ଓ ବୈଜୁ ବାୱରାଙ୍କ ଅବଦାନ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ଅତୁଳନୀୟ। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାନସେନ କିଏ? ନବରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ମନେ ରଖୁଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଗମ୍ବର ପାଲୁସକର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁନାରାୟଣ ଭାତଖଣ୍ଡେଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ। ତାପରେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଆସିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତ। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ପାଇଁ 3 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୋଧା ଯଥା କିଏ? ଶ୍ୟାମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମଥୁସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷିତ ଓ ତ୍ୟାଗରାଜ। এই 3ଟା ନାଁ ମନେ ରଖ, এই 3ଟା ନାଁ ପଚାରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଶ୍ୟାମ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମଥୁସ୍ୱାମୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ତ୍ୟାଗରାଜ, এই 3 ଜଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟର ପୁରୋଧା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କିଏ ରହିଲା? ଅମୀର ଖୁସରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ এই 3 ଜଣ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ୍ୟାଗରାଜ ଉତ୍ତର ଭାରତର ତାନସେନଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ। ତାନସେନ ହଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ତାନସେନଙ୍କ ପରି, ଯୋଉ ତାନସେନ କଣ ଉତ୍ତର ଭାରତର, କାରଣ ସେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ତାନସେନଙ୍କ ପରି এই ଯୋଉ ରହିଲେ ତ୍ୟାଗରାଜ, ଇଏ ବି ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକୀ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚମ ରତ୍ନ ହଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ରତ୍ନ ଦିଆହେଲା, କିଏ ଦେଇଥିଲା? ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱର, କୋକିଳ। ଭାଷା, ଭାବ, ସ୍ୱର ରଚନାର ଅପୂର୍ବ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଓଡିଶୀ, ଏବେ ଏଇ ପେଜଟା ଯୋଉ ପଢିବା, ଏଇ ପେଜଟା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଜ, ମନେ ରଖୁଥାଅ। ଓଡିଶୀ, ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ, ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଓ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିଷୟରେ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା କମେଣ୍ଟରେ କହିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚର୍ଯ୍ୟାର ସାହିତ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସରେ କବି ଜୟଦେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସରେ କବି ଜୟଦେବ କଣ ଲେଖିଥିଲେ? କଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଜୟଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଗୁଡା ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରା ମାନେ ପଚାରୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଟିକେ ଜିନିଷକୁ ମିସ୍ କରନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଇତିହାସରେ କବି ଜୟଦେବ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ରାଗ ରାଗିଣୀ ଆଧାରରେ ତାଳବୋଧ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ଭାରତ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଜଗତକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାନ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଆଦିଙ୍କ ରଚିତ ଛାନ୍ଦ ପଦ୍ୟାବଳୀ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ନୃତ୍ୟ। ସଙ୍ଗୀତ ସରିଲା, ନୃତ୍ୟଟା ଆଜି ପଢିବା। ନୃତ୍ୟ ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ
ଅଧିକ ଦିଅ ତମେ ଜାଣିଛ। ଦେଖ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ୟାକୁ ବି ଦି ଭାଗରେ ଭିତର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଠାରୁ ଅଲଗା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ନୃତ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଏଠାରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ କଣ? ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଭାରତର ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଗୁଡିକ ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ଗହଳି ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମାନେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ମନେକର ସମ୍ବଲପୁରରେ ମନେକର ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଗୁଡିକ ତାଙ୍କର କଣ ନା ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ନୃତ୍ୟ, ବାସ୍ ତାକୁ ଫକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଓଡିଶାର ଝୁମୁର, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଡାଲଖାଇ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏହି ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହିଥିବା ପରମ୍ପରା ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସିବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କଣ? ଦି ଭାଗରେ କହିଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପଲ୍ଲୀ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖ ଛଅଟି, ଏଇ ଛଅଟାକ ମନେ ରଖିଥିବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରଥମ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ନୃତ୍ୟ। ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଭାରତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ନାମିତ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରା ଅନୁସାରେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ମୁଦ୍ରା ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ନଟରାଜ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା, ଶିବଙ୍କର ନଟରାଜ ଗୋଟେ, ସେଟା ହଉଛି ମୁଦ୍ରା। ଏହା ନୃତ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତରେ ପଛରେ 6ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ ହଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ। ମୁଁ ଏଇଗୁଡା ନୃତ୍ୟର ନାଁ କହୁଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସବୁ କହିବ ଏଇ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡା ସବୁ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାର, କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ମାନେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା କହୁଛି, କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ନାଚ ଗୁଡାକ। ଭାରତନାଟ୍ୟମ, କଥକଲି, କଥକ, କୁଚିପୁଡି, ମଣିପୁରୀ, ଓଡିଶା। ଏଇ 6ଟାକ ମତେ ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ ମେନସନ କରିବ। ନାଟକ ବା ଡ୍ରାମା ହେଲା, ନାଟକଟା ପଢିଦବା ନହେଲେ କ୍ଲାସ ସରିବନି। କୌଣସି କାହାଣୀକୁ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ସମ୍ମୁଖରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବାକୁ ନାଟ୍ୟକଳା କୁହାଯାଏ। ନାଟ୍ୟକଳା କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ କଳା ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ କଳାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାରଣ ଏଥିରେ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ଅଭିନୟ ଅଛି, ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ବାଦ୍ୟ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସମସ୍ତ କଳା ମଧ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ କଳାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ। ଏହି କଳାର ସମସ୍ତ କଳାର ସମନ୍ୱୟ ଘଟୁଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ ଏହି ଉଭୟ ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟ କଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ନାଟକକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଲୋକନାଟକ, ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ। ଲୋକନାଟକ କଣ, ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ କଣ, ଆମେ ଜାଣିବା। ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକନାଟକ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡନାଚ। ଲୋକନୃତ୍ୟ କହିଲେ ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛି, ମାନେ ଯେମିତି ପୁରୀର ନାଗା ନୃତ୍ୟ, ସେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡନାଚ। ଦଣ୍ଡନାଚ କହିଲେ ମୁଁ ଓଡିଆରେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଏ, ଏଠି ଲେଖୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡନାଚ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡନାଚ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଅଧିକ ଯୋଉଠି ହୁଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମରେ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡନାଚ ହୁଏ ତ ଫେମସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡନାଚ ଯାତ୍ରା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ନାଚ, ଭଦ୍ରକର ମୋଗଲ ତାମସା, କଟକର ଯାତ୍ରା ଓ ପାଲା, ପୁରୀର ନାଗା ନୃତ୍ୟ, କଣ କହିଲି, ପୁରୀର ନାଗା ନୃତ୍ୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପାଇକ ନାଚ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଅନ୍ୟତମ। ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଲୋକନୃତ୍ୟ। ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ରାଜତ୍ୱ ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାରତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ବିଦଗ୍ଧ ନାଟକ କହିଲେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସରି, ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପୁରା। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କଳା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପାୟ, ଏଇ ଉପାୟଟା ପଢିଦବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଲାଷ୍ଟ। ତାପରେ ହଉଛି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ପଢିବା। ସାହିତ୍ୟ କଳା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କଳା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉପାୟ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଭିନୟ କଳା କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିନୟ କଳା ଦକ୍ଷତାରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କରିପାରିବେ, ଯୋଉଥିରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ କରାଇବେ, ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହଉଛି କ୍ଲାସରେ, ସାର୍ ନଥିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବଏଜ ଗର୍ଲସ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ହବ, ଗୀତ ପୁରା ହବ, ବଏଜ ଗର୍ଲସ ଭିତରେ ନାଟକ ପୁରା ଶିଖିବେ, ଅଭିନୟ ଶିଖିବେ। ଦଳଗତ ଭାବେ ଲୋକଗୀତ ଅଭିନୟ କରାଇବେ, ଲୋକଗୀତ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୀତ, ଲୋକଗୀତ ଗୁଡିକ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ କହିଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ, ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜା ହଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିବି, ଏଇଗୁଡିକ ପାଇଁ ସ୍କୋପ ଦେବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ତାର ଅଭିନୟ କରାଇବେ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡିକ ଅଭିନୟ ବେଷ୍ଟ ହେଇକିନା ଅଛି, ଅଭିନୟ ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେଷ୍ଟ, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ନା ସେଇ ଟାଇପର ପଢେଇବେ ଅଭିନୟ କଲା ଭଳି।
ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଅଭିନୟ କଳା ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସବୁଥିରେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ ବିଶେଷ କରି ଅଭିନୟ କଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ହଉଛି କହିବାକୁ ପଡିବନି। ଅଭିନୟ କଳା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତମ ଅଭିନୟଟା ଦେଖିଲେ ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ। ତା ଅଭିନୟଟା ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖିନା ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ତ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନ ହିଁ ଦରକାର ଓନ୍ଲି। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ। ଇଏ ସରିଲା ଆମର ଅଭିନୟ କଳା ପରଫର୍ମିଂ ଆକ୍ଟ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କାହାର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଲା ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସରିଯିବ ଆମର ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସାହିତ୍ୟ କଳା। ତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ କଳା ସରିଲା, ଅଭିନୟ କଳା ସରିଲା। କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଝିବାରେ କେହି ବୁଝିପାରୁନ ପଚାରିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ତମକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କହିଦେବି। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଆଉ ସବୁ କଣ ସମସ୍ତ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଛ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେହି ତ କିଛି ପଚାରୁନ ଆଉ। ହଉ, ତ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।